شکر گزاری کا جذبہ میری اللہ کے ہاں بہت قیمت رکھتا ہے. کئیوں کو مالدار ہوتے دیکھا, کئیوں کو صحت یاب ہوتے دیکھا. سنا رہا اپنے مزاجوں میں شکر گزاری کا جذبہ بنائیں, شکر کا جذبہ بنائیں کہ اللہ تیرا شکر ہے. نعمتوں کو گن گن کے بیٹھ کے گنا کریں. انسان بھی تھک جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جو کچھ دیا ہے آج تک اس کا بھی تو نے شکریہ ادا کیا. روز مانگنے آ جاتا ہے, روز شکوے کرتا ہے, انسان کو چڑ ہو جاتی ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تجھے تیری نعمتوں میں نے دی ہیں جتنی, کبھی بیٹھ کے تو نے اس کا اعتراف کیا ہے, شکر کیا ہے, کبھی کہا ہے کہ مولا تیرا اتنا کرم ہے, تیرا اتنا احسان ہے. میرے پاس ایک غریب آدمی آیا, کراچی کی بات ہے, میں کراچی میں طارق روڈ جھیل پارک میں وہاں میں پریکٹس کرتا تھا, مہینے کے بعد ٹائم دیتا تھا. ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے جی میں گاڑی میں کنڈکٹر ہوں, بسیں چلتی ہیں چھوٹی بسیں, کنڈکٹر ہوں اور سارا دن خوار ہوتا ہوں, چڑھتی بس پہ چلتا ہوں, چڑھتی بس پہ اترتا ہوں, میری زندگی یہی ہے. کیا کبھی کچھ ہو سکتا ہے کہ میں بھی سکون کی زندگی اور سکون کا رزق لوں گا؟ کبھی ممکن ہے؟ میں نے کہا 100% ممکن ہے. تو یوں چٹکیوں کے اندر جو ہے ایسا کمال کا انسان بن جائے گا, لوگ رش کریں گے. کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا ہر لمحہ ہر لہجہ سارا دن تیری تسبیح یہی ہے, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا احسان ہے. کسی کو دیکھ پیدل جا رہا, اپنے سے کمتر کو دیکھتا رہنا, اس کے پاس تو جوتی بھی نہیں, میرے پاس تو اچھے کپڑے ہیں, میں نے یہ کھایا تھا, اس کے پاس تو یہ بھی نہیں. اوہ اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا احسان ہے. کسی کو اپاہج دیکھ, کسی کو لولا دیکھ, کسی کو لنگڑا دیکھ, کسی ایمبولینس میں مریض کو دیکھ کہ اس کے اوپر آکسیجن کے سلنڈر لگے ہوئے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تو نے مجھے تو اتنا اچھا بنایا. کسی کو کانا دیکھ, تیرا شکر ہے میری آنکھیں ہیں, میری بات دنیا مل جاتی, ساری مال دولت گاڑیاں بنگلے مل جاتے, تو میری آنکھیں چھن جاتی, تو مجھے کیا زندگی کا ذوق تھا, کیا زندگی کا مزہ تھا. اللہ تیرا شکر ہے. میں نے کہا یہ سارا دن اپنے شکر کے موقع خود تلاش کر, بس میں نے تجھے ایک راستہ دے دیا ہے, تجھے ہنٹس دے دی ہے. کیا ہوگا؟ کہنے لگے. میں نے کہا وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. کہنے لگے مجھے کوئی آپ سنیں دوائی اپنا دعا بتاتے ہیں, تصویر بتاتے ہیں, مجھے وہ بتائیں. میں نے کہا یہ تصویر ہے. اس کو میں نے پھر سمجھایا, میں نے کہا کرنا صحیح, دیکھ مریضوں کی لائن لگی ہے, گھنٹی ابھی بچ جائے گی اور آ جائیں گے, لیکن تجھے سب سے زیادہ میں نے ٹائم دیا ہے, میری بات کی قدر کرنا. مجھے کہنے لگے میں نے تو آپ کا اتنا انتظار کیا, ابھی گھنٹوں کے بعد باری. میں نے تو کہہ رہا ہوں میری بات کی قدر کرنا, میری بات کی قدر کر لے. خیر اس کو میری بات سمجھ آ گئی, سمجھ آئی نا, چلا گیا. نہیں مہینے کے بعد نہیں, کئی مہینوں کے بعد, مجھے یاد نہیں اب واقعہ سارا, بس کئی عرصے کے بعد وہ بندہ دیکھا. میں نے کہا ہے وہی, کیونکہ اس کو ٹائم زیادہ دیا تھا, مجھے اس کا چہرہ یاد رہا. ہے وہی. میں نے کہا وہی ہو نا, وہ کنڈکٹر؟ ہاں. کیا بنا؟ کہنے لگے جی خوشحالی کے آثار شروع ہو گئے. وہ کیسے؟ پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی. مجھے کہنے لگا میں جس نلکے سے پانی بھرتا تھا نا, وہاں جس بیچارہ کسی گیدڑ کالونی میں رہتا ہوگا, کسی مچھر کالونی میں رہتا ہوگا, کراچی میں یہ کالونیاں ہیں, کسی بھینس کالونی میں رہتا ہوگا, چھوٹی کالونی میں, بڑی سوسائٹیوں میں غریب کہاں رہ سکتا ہے. کہ جہاں میں رہتا تھا وہاں پانی بھرنے کے لیے دور ہم بوتلیں کینے لے جاتے تھے. تو صبح رات کو میری ڈیوٹی ہوتی تھی, گھر کا پانی دے کے جانا, پھر صبح بس پہ چلنا اور رات کو گھر پہنچنا, اور کوئی چھٹی نہیں, کوئی ناغہ نہیں, کچھ بھی نہیں. تو کہنے لگے کہ میں پانی بھرنے وہاں گیا, تو وہاں ایک صاحب آئے ہوئے تھے, وہ بھی پانی بھر رہے تھے. اس سے میری پرانی الیکس سلیکٹ تھی ایسی, کیا حال ہے, خیریت ہے, کہاں؟ وہیں بس پہ, گاڑی پہ. ارے تو اتنے سالوں سے بس گاڑی پہ ہے, اپنی زندگی میں چینج نہیں لایا. میں کہا صاحب جی میں کیسے چینج لاؤں, بس یہی روزی کا لگا ہوا ہے, دھندا لگا ہوا ہے, میں اس میں کر رہا ہوں. اچھا ایسا کر, میں ایک فیکٹری میں نا
वहां होता हूं, एक फैक्ट्री में होता हूं, मैं तेरी फैक्ट्री वाले से तेरी बात करूंगा, अगर तुझे फैक्ट्री में कितना माला कमा लेता है दिहाड़ी में, उसने कहा इतना, अरे वाह वाह, तुझे मैं अच्छी जॉब दिला दूंगा, एक फैक्ट्री में जो है ना मैं तेरी बात करूंगा, फिर मैं तुझे बता दूंगा। कहने कई हफ्ते उसने ना बताया, मैंने कहा बस लोग ऐसी बातें करते हैं तसल्लियों के लिए, मैं अपना धंधा करता रहा वही कंडक्टरी। पर शुक्रगुजारी का कहा मुझे अब ऐसा मजा आना शुरू हो गया, ऐसा मजा आना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई ये तो कोई अजीब चीज है। कहा जब मैं शुक्र करता मुझे सुकून मिलता, मुझे चैन मिलता। कहा कि मैं गुटखा बहुत ज्यादा खाता था, क्योंकि इसके लिए गुटखा, नशा, पान, कोई बला चाहिए, इतनी बड़ी मुशक्कत और सैक्रिफाइस के लिए जो बस में कंडक्टर भागता है, चढ़ता है, करता है, खुद खड़ा रहता है और बस के ऊपर नीचे। तो कहने लगे मेरा गुटखा कम हो गया, यानी मेरा नशा कम हो गया, और मैं नशे से कम, मैं हर मामले में देखूं कि अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं तो इतना, दूसरों से मैंने पूछा तेरी आमदनी क्या, फिर मुझे याद आना शुरू हुआ, फला बंदा कहता था मेरी इतनी आमदनी है, वो हफ्ते की बताता था, मेरी तो दिन की इतनी है। फला बंदा कहता था मेरे इतने बच्चे बीमार हैं, फला यूं कहता था मेरे कैंसर हो गया, फला कहता था मेरा तो यूं कत्ल हो गया, फला कहता था मेरा हाथ कट गया, टांग कट गई, फला का ये हुआ था, फला। कहने लगा मुझे सारे वाकये, पिछली कहानियां, गुजरी जिंदगी याद आना शुरू हो गई। अब मेरे पास शुक्रगुजारी का एक टाइटल बन गया, उन्वान बन गया, और मैंने शुक्रगुजारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। कोई 2-3-4 हफ्तों के बाद मेरा किसी ने दरवाजा बाहर गया था, वही खड़ा हुआ था, वो जो पानी भरने के लिए आया हुआ था, नलके से हम जाते थे पानी भरने, वो आया हुआ था। उसने कहा क्या हाल है, तेरी बात कर ली है मैंने, पहली से आ जाना, और तेरी इब्तदाई तनख्वाह इतनी होगी। और कहा वो जो इब्तदाई तनख्वाह थी, अगर मैं 4 महीनों की अपनी बस की मेहनत इकट्ठी करूं तो वो 1 महीने की तनख्वाह थी। मैं चौंक पड़ा, भैया तो इब्तदाई, कह बढ़वा भी दूंगा, काम दयानतदारी से करना, सेठ से मैंने बात कर ली, पहली से आ जाना। ये तो शुक्रगुजारी में वो पीर के पास गया था, वो जो तारिक रोड पे बैठता है, उसने कहा था शुक्रगुजारी कर हो जाएगा, तो बाकी होना शुरू हो गया, होना शुरू हो गया। ये वही शख्स था। चलो मैं पहली को चला गया, पहली को फैक्ट्री में चला गया, कंडक्टरी मैंने छोड़ दी। अब मेरी मिजाज के अंदर सीटियां मारना, चलो रुको, ठा 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 ठा, कहने लगे, वो बार बार मेरे मुंह से वो लफ्ज निकले, साला साल की। मैं वहां गया फैक्ट्री में, एक तरफ मुझे माहौल अजीब नजर आए कि डिसिप्लिन है, ये कमरा उसका है, ये लॉज है, ये रास्ता है, यहां से आएगा, यूं आएगा। एक तरफ मेरी कंडक्टरों वाली जिंदगी, वो साला साल की। पर वहां जाके भी मैंने शुक्रगुजारी का जज्बा लिया। जो जगह मुझे मिली वो बहुत सो अच्छी थी। मैंने कहा या अल्लाह, अब यहाँ भी मैं शुक्र करूंगा। जिस शुक्र से मैं वहां से यहाँ पहुंचा, हफ्ते 1.5 के बाद मैं एडजस्ट हो गया और मेरी रूटीन बन गई। और मैंने कहा मैंने यहाँ मेहनत करनी है, और चूंकि मेरे मिजाज में शुक्रगुजारी थी, अल्लाह ने शुक्रगुजारी की वजह से मेरी हिस्से तेज कर दी और मैं काम को बढ़ाता चला गया। और 2 नंबरी नहीं की मैंने, और वहां 2 नंबरी का मिजाज था फैक्ट्रियों में, अंदर अंदर पुराने जो थे कारकुन। मैंने सारा कुछ करते 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 कहा कुछ साल के बाद मेरी तरक्की हो गई, और 1.5 साल के बाद और तरक्की हो गई, और फिर मैं एक शोबे का हेड बन गया। और यूं जिंदगी में तरक्कियां होते 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 मेरे पास सवारी भी है, अच्छी सोसाइटी में इतने गज का मेरे पास घर भी है, मेरे पास ये भी है। कहा कि अब भी बसों में सीटियां मारते हुए, पान मुंह में ऐसे पीक डालते हुए मैं लोगों को देखता हूं, तो मैंने कहता हूं कि तुम भी शुक्रगुजारी कर लो, तुम भी अफसर बन जाओगे, तुम भी अफसर बन जाओगे। तुम्हारे मिजाज में अगर शुक्रगुजारी आ जाए, तुम भी अफसर बन जाओगे। कहा पान अब भी खाता हूं, अब सलीके से एक जगह पीक फेंकता हूं, यहां चलती बस में पीक नहीं फेंकता, अब आन दो जान दो, चलो उतरो, सब नहीं करता। कहा कि मेरी जिंदगी के दिन बदल गए, मेरी रातें बदल गई। फिर वही बात, मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यारो, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर्द में मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना, मुझे कुछ खबर नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी।